آج یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ جو کوئی شخص انڈیا میں مکیش کھنہ کے منہ کے اوپر سیاہی ملے گا, منہ اس کا کالا کرے گا اور اس کو جوتے مارے گا, اس کو دانش کھوکھر کا یہ اعلان ہے کہ دانش کھوکھر کی طرف سے 5 لاکھ روپے کا انعام پہنچایا جائے گا, چاہے وہ انڈیا میں ہوگا, چاہے وہ بنگال میں ہوگا یا میں ہوں ڈی کے اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش کھوکھر آفیشیل. دوستو اگر آج کی ویڈیو میں میرے سے کچھ بھی, اگر میری زبان پھسل جائے, میرے منہ سے کچھ بھی غلط نکل آئے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے ابھی سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن اگر یہ میری پرسنل ذات پہ کوئی بات ہوتی, اگر میری فیملی پہ کوئی بات ہوتی تو میں برداشت کر جاتا, میں کچھ بھی ایسا نہ بولتا جو اخلاقیات سے آگے ہو. لیکن جب کوئی کتا پاگل ہو جاتا ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے. اسی طرح انسانوں میں بھی جو انسان کتا نما انسان ہوتا ہے اور جب وہ پاگل ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے پاس آج کل ایک اچھا ذریعہ ہے سامنے آنے کا, وہ ہے انٹرنیٹ کے تھرو فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام اور باقی جو ویب سائٹیں ہیں, وہاں پہ آ کے وہ کچھ بھی بکواس لکھ کے چلے جاتے ہیں, کچھ بھی بکواس ڈال کے چلے جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں میں سنا کہ جو فرانس میں ہوا وہ بھی قابل مذمت ہے, فرانس والوں نے جو کیا. اسی طرح جو ہمارا پڑوسی دشمن ملک ہندوستان ہے, اس کا کوئی نہ کوئی سامنے آتا ہے اور ہمارے مذہبوں کو ایسے برا بلا کہہ کے چلا جاتا ہے. دوستو آج میں ایسے ہی ایک بدبخت اور کتے انسان کی ویڈیو آپ کے لوگوں کے سامنے لے کے آیا ہوں. آپ سب سے پہلے اس کی یہ ویڈیو دیکھیں, اس کا یہ جو ٹویٹر پہ اس نے اپنا ٹویٹ کیا ہے یہ دیکھیں, پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. آپ کس دھرم کہہ رہے ہیں؟ صرف ہندو دھرم کی دھارمک کتابوں کے نام کیوں دے رہے ہیں؟ آپ قرآن اور بائبل کا نام بھی تو دے سکتے تھے, لیکن وہ نام آپ نے نہیں دیا. تب وویک رنجن اگنی ہوتری نے بھی امیتابھ کی اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کس طرح سے KBC کو بھی کمیونسٹ لوگوں نے ہائی جیک کر لیا ہے. اب اس طرح سے ینگسٹرز کے اندر ہندو دھرم کے خلاف زہر گولا جائے گا. لکھنؤ میں اب ان سبھی کے خلاف کیس درج ہو گیا ہے اور جلد ہی ان سبھی پر کارروائی شروع ہوگی. آپ کو بتا دیں کہ بگ بی سے پہلے اکشے کمار کے ساتھ بھی یہی ہوا. انہوں نے اپنی فلم کا نام لکشمی بام رکھا, جس پر کافی لوگوں نے آپتی جتائی. کہا گیا کہ ہمارے ہندو گاڈز کی اس میں انسلٹ کی گئی ہے, ان کے نام کے آگے بام لگا دیا. کیا آپ کبھی اللہ بوم یا پھر بدماش جیجس اس طرح کے نام اپنی فلموں کے رکھ سکتے ہیں؟ اتنی ہمت ہے آپ میں تو پھر ہندو دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ فائنلی اکشے کمار کو بھی اپنی فلم کا نام چینج کرنا ہی پڑا اور اب بگ بی کے خلاف یہ ایکشن. جی تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, اس میں آپ کو میں پوری سٹوری ابھی سمجھاتا ہوں کہ آپ نے ہماری جو لاسٹ ویڈیو دیکھی تھی جس میں کنگنا نے ایسے ہی ان کی کوئی مووی ریلیز ہوئی تھی تو انہوں نے ہمارے ریلیجس کو ٹارگٹ کیا تھا. اس دفعہ یہ مکیش کھنہ صاحب ہیں, صاحب میں ان کو غلطی سے میرے منہ سے نکل کے ان کو میں نے صاحب بول دیا ہے. یہ لانتی مکیش کھنہ جس نے لکشمی بام, جو ان کی لکشمی دیوی ہوتی ہے ہندو مذہب میں, ہم نے آج دن تک کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا, لیکن آج میں ٹارگٹ کروں گا کیونکہ یہ لکشمی بام انہوں نے مووی بنائی تو پورے انڈیا میں ان لوگوں نے وبال ڈال دیا کہ آپ نے لکشمی دیوی کے نام کے آگے بام لگا دیا ہے. لکشمی دیوی کے آگے بام لگا دیا, انہوں نے پورے انڈیا میں وبال مچا دیا. تو یہ مکیش کھنہ ہے, یہ خنزیر ہے, اس نے سوشل میڈیا پہ آ کے کہا کہ اللہ بام یا بدماش جیزس. اس نے جیزس کرائسٹ ہمارے کے لیے بدماش جیزس کا لفظ یوز کیا اور اس نے یہ ٹویٹ کیا کہ کیا بدماش جیزس اور اللہ بام کے نیم پہ بھی کوئی مووی بنی ہے کیا؟ آپ سب کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس نے جو یہ نہایت ہی نازیبا اور گھٹیا الفاظ استعمال کیے ہیں, اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہے اور آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ دوستو ان لوگوں نے حدیں پھلانگ دی ہے. ہم پاکستانیوں نے, ہم مسیحی نے, ہم مسلمانوں نے آج دن تک کسی کے مذہب کو ٹارگٹ نہیں کیا, لیکن یہ ایک بار نہیں ہے, یہ ہندو ہمیشہ وہاں پہ بیٹھ کے منارٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں اور ڈائریکٹ مذہب کو ٹارگٹ کرتے ہیں, جو کہ اب برداشت کے باہر ہو گیا ہے. مکیش کھنہ کو بلاک کیا جائے پاکستان میں, اس کے خلاف ہم جلوس نکالیں گے, روڈوں پہ آئیں گے. اور میں مکیش کھنہ تمہیں صاف بولنا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ جو حرکت کی ہے اس کی تمہیں
कोई माफी नहीं मिलेगी, कोई भी माफी नहीं मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं इंडियन क्रिश्चियन से, इंडिया के क्रिश्चियंस, इंडिया के मुस्लिम्स कहां पे हैं? क्यों अपनी जुबान को ताले लगा के बैठे हुए हैं? क्यों नहीं इसका मुंह तोड़ रहे आप? क्यों नहीं? अभी तक किसी बंदे का कोई स्टेटमेंट नहीं आया मुकेश खन्ना के खिलाफ, किसी इंडियन का कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि उसने ये अल्लाह बॉम्ब और जीसस बदमाश का जो लफ्ज यूज किया है इसके बारे में कोई भी बंदा नहीं बोला। लेकिन मुकेश खन्ना, पाकिस्तान में हम तुमको टारगेट करेंगे और हम तुम्हें सोशल मीडिया पे टारगेट करेंगे, पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। और मैं ये पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी को भी बोलना चाहता हूं कि अगर आप मुकेश खन्ना के साथ नहीं है, आप लोगों की एक ही बिरादरी है, ये आप लोगों ने हमसे भी फिर गिला नहीं करना। ये हमारे मजहब पे जब बात आ जाएगी हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हमने आज दिन तक किसी बिरादरी को टारगेट नहीं किया, किसी हिंदू को नहीं छेड़ा, किसी मंदिर के बारे में कोई गलत बात नहीं की, किसी भगवान के बारे में कोई गलत बात नहीं कही। तो कोई हमारे बारे में क्यों, हमारे जीसस क्राइस्ट के बारे में क्यों ऐसी बातें करेगा? क्योंकि हमारे जीसस क्राइस्ट ने हमें ऐसी तरबियत ही नहीं सिखाई, हमारे अल्लाह ने हमें ऐसी तरबियत ही नहीं दी कि किसी के मजहब को टारगेट करो, उसको बुरा भला कहो और उसके बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करो। मैं आप सबको बोलूंगा, तमाम हिंदू बिरादरी जो पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी है, कि आप लोग हम लोगों से इस टॉपिक पे, इस जो उस आपके हिंदुइज्म के जो एक किंग है, जो अपने आप को बहुत बड़े सेकुलर हिंदू समझते हैं, हम पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी से ये रिक्वेस्ट करेंगे, फिलहाल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस पे माफी मांगे, क्योंकि आप एक ही मजहब के हैं। उसने हिंदुओं की तरफदारी करते हुए ये बात बोली है जीसस और अल्लाह के बारे में। अगर पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी इस टॉपिक में हमारा साथ नहीं देगी तो फिर हमसे भी कोई अच्छे की उम्मीद नहीं रखेगा। ये मैं ढंके की चोट पे कह रहा हूं, पाकिस्तान के हिंदू बिरादरी को भी बोल रहा हूं कि हमसे भी कोई ढंके की चोट पे बोल रहा हूं कि हमसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकता, क्योंकि ये बात अब आ गई है मजहब पे। सबसे पहले दानिश खोखर आ गए होगा। पाकिस्तान के मुस्लिम और क्रिश्चियन बहन भाइयों से अपील करता हूं कि आप लोगों ने इसमें अपनी हिम्मत दिखानी है, इस मसले में आप लोगों ने अपनी हिम्मत दिखानी है और इसको सबक सिखाना है। इस मुकेश खन्ना को सबक सिखाना है, इन हिंदुओं को सबक सिखाना है, इन इंडियंस को, इन हिंदुस्तानियों को सबक सिखाना है कि दोबारा ये हमारे मजहब, हमारे बेहमरों, हमारे वलियों पे उंगली ना उठाएं। ये बहुत ज्यादा हो गया है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग नहीं सोच सकते कि हम किस हद तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने मजहब के बारे में, अपने खुदावन के बारे में, अपने अल्लाह के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। उससे जो भी बंदा बात करेगा सबसे पहले दानिश खोखर होगा और फिर पूरी कलीसिया साथ होगी, पूरे मुसलमान भाई साथ होंगे। नेक्स्ट टाइम अगर आपने कोई बात की, इसका जवाब हम आपको देंगे, अभी भी इसका जवाब हम देंगे। मैं अपने तमाम कलीसिया से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बंदे के खिलाफ जुलूस निकाले जाएं, इस बंदे के खिलाफ स्पेशल फोर्स तैयार की जाए, इस बंदे के खिलाफ ऐसे इकदामात किए जाएं ताकि इसको पता चले कि पाकिस्तान में मेरे खिलाफ क्या क्या कुछ हो रहा है और इसको अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे। मैं ट्विटर इंडिया से भी ये बात कहना चाहता हूं कि इसने जो ट्वीट किया है उसको फौरन से पहले ट्विटर से डिलीट कर दिया जाए। और इंडिया के क्रिश्चियन को, इंडिया के मुस्लिम को मैं आज ये एक पैगाम देना चाहता हूं, ये एक अपील करता हूं कि जो कोई शख्स इंडिया में मुकेश खन्ना के मुंह के ऊपर स्याही मलेगा, मुंह उसका काला करेगा और उसको जूते मारेगा, उसको दानिश खोखर का यह ऐलान है कि दानिश खोखर की तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम पहुंचाया जाएगा, चाहे वो इंडिया में होगा, चाहे वो बंगाल में होगा या जहां भी होगा। जो कोई इंसान मुकेश खन्ना का मुंह काला करेगा और उसके जूते मारेगा, दानिश खोखर आज ये ऐलान कर रहा है कि उसको 5 लाख रुपए का इनाम देगा। बाकी मैं अपने पाकिस्तानियों बहन भाइयों से, मुस्लिम बिरादरी से, क्रिश्चियन बिरादरी से ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये अपील करता हूं कि आप लोग इसको ऐसा सबक सिखाएं कि ये दोबारा हमारे मजहब को टारगेट ना करे, ये दोबारा किसी चीज में हमारे खुदावन को, हमारे अल्लाह को ऐसे फजूल और नाजेबा जुबान इस्तेमाल ना करे। क्योंकि इन इंडियंस ने ये रोज का माहौल बना लिया हुआ है, इन्होंने हर एक चीज को लाइट लिया हुआ है। खास करके इनके मजहब पे कोई भी मसला होता है, हम वहां के
जो लक्ष्मी बॉम्ब मूवी है ना उसका डायरेक्टर क्रिश्चियन है ना मुस्लिम है ना उसका प्रोड्यूसर क्रिश्चियन है ना मुस्लिम है, तो फिर हमारी क्या गलती होती है मेरे भाई? क्यों आप हर बार हमारे मजहबों को बीच में ले आते हो? इसका आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। ये सेकुलर हिंदू, इंडिया मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदू मुर्दाबाद। अल्लाह।